Starting to the cloud photo. Hello students, I welcome you to the second class related to the topic electric potential and capacitors. In the last class, I discussed about the MCQs related to electric potential, but today I will be discussing the MCQs related to capacitors. Yes, I'll start the first question. A sphere of radius r is equal to 0.1 meter is kept in air. The dielectric strength of air is 3 into 10 to the power 6 volt per meter. The maximum charge that can be given to the sphere without dielectric breakdown of air is. In fact, whenever you consider any charged conductor, around it electric field will be produced. But usually if we consider air as the medium that will be present around the conductor, we can store the charge to a certain extent only till the strength of the electric field is within the dielectric strength of the medium surrounding it. In fact, dielectric strength, already you have the idea, is basically the maximum electric field that a dielectric medium can withstand without breakdown of its insulating property. That means any medium, if you consider, it will be in a dielectric medium, it can retain its insulating property till we maintain electric field to a value less than a particular value, and that value is what we are calling as dielectric strength. Therefore, once you consider the electric field that is being produced around the sphere, it should be at most equal to dielectric strength. Okay, therefore, you know the expression for electric field in case of a charged sphere. It is 1 over 4 pi epsilon naught q by r square, and this has to be equal to 3 into 10 to the power 6, which is the dielectric strength of the air. Okay, therefore, once you simplify this one, you'll get q is equal to 1 over 3 into 10 to the power minus 5 coulomb. Okay, this is the charge that can be given to the given sphere. In fact, the amount of the charge that we can give to a given sphere can be increased by considering a conductor of greater radius, because electric field is inversely proportional to square of the radius. Therefore, more charge can be stored in case of a conductor of greater radius, but still we can maintain the electric field at a value less than or equal to dielectric strength. But once it crosses the dielectric strength, then immediately the medium loses its dielectric property, and thereby it starts conducting the charges through it. In fact, that is the reason why basically when you consider the lightning, it happens only because of this one only. Whenever the electric field of the cloud crosses the dielectric strength, basically it starts conducting, and the movement of charges through the medium, basically what we see as streaks. Okay, lightning time alone streaks could ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು charges flow ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ current whatever we get basically produces heat and also light. Okay, ಹಾಗಾಗಿ sound ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲಿ light ಕೂಡ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. Okay, that is the reason. Okay, only thing is only when it crosses the field of value greater than dielectric strength, then only it can happen. Okay, yes, let us move on to, and therefore the answer for the first one is D. The ratio of charge to potential of a body is known as, okay, simple question. You all know the idea. Any conductor, if we consider, it can store charges, and whatever extra charge that we give will reside over the outer surface. Okay, already you have this idea from electrostatics. But once you consider this one, the ratio of capacitance, charge to potential, it gives a very, very important physical quantity related to the conductor, and it is capacitance. In fact, R is equal to, C is equal to Q by V. Therefore, we define the capacitance by using this idea only. Answer is A. In fact, you know, conductance, it is the reciprocal of the resistance. Inductance is the ability of the coil, and it already you have that idea. Resistance also you know. Yes. Now, let us move on to the next question. If the circumference of a sphere is 2 meters, then capacitance of sphere in water, whose K is equal to 80, would be.
we have been asked to calculate the capacitance of the spherical conductor. Already you have the idea, whenever you consider the spherical conductor, it is the best system to store the charges. Because whenever you give charge to a spherical conductor, there will be uniform distribution. Okay, whenever the conductor is having sharp edges and corners, you know, accumulation of charges will be more in those regions of sharp edges and corners. Because of the accumulation, okay, basically there will always be chances for the charges to leak into the surroundings. That's why if you want to make the conductor to hold more charge, the best system that you can consider is spherical conductor. And the ability of the spherical conductor to hold the charge is given by its capacitance. And whenever you consider any spherical conductor, its capacitance is given by 4 pi epsilon naught into R. Therefore, it is clear the capacitance depends on the radius. Greater the radius, basically the capacitance will be more. And also epsilon naught is there, which clearly gives the idea of the significance of the medium in deciding the capacitance of the given system. But in this case, the spherical conductor has been placed inside water. That's why basically you have to consider its dielectric constant, that K value has been given. But once you introduce the same spherical conductor in water, the expression for capacitance becomes 4 pi epsilon naught K into R, where K is the dielectric constant. But in this case, they have not given the radius directly. They have given the circumference. You know the formula for circumference. It is 2 pi r, and the circumference has been given as 2 meter. That's why radius will be 1 by pi meter. Therefore, if you consider that one, and if you simplify it, basically you will be getting this answer. Okay, in fact, I have not substituted the value of this one. Okay, pi cancels out, in fact. Okay, therefore 8.85 into 10 to the power minus 12. Okay, the value, when you simplify, you'll get 2832 into 10 to the power minus 2 actual value, but it is nearly equal to 2800. If you observe the given values, okay, then 2700. Okay, 7 and add 767 is there, but the best option in the given case is 2800, 10 to the power minus 12 farad. And in fact, you have to remember farad is the unit of capacitance. Okay, therefore, for this one, the answer is D. Yes, the next one. Capacitance of a conductor depends on size and shape, the surrounding dielectric medium, the nature of the nearby conductors, all these. Okay, especially, and in fact, in the previous discussion also have given the idea. In the options, if they have given all these are both A and B like that, you have to be extra careful. Okay. Now let us try to consider the idea of the capacitance. Already I mentioned capacitance of the conductor is basically the ability of the conductor to hold charges. Okay. But once you consider its capacitance, definitely it depends on the size. In the previous case of the spherical conductor also I mentioned, if the size of the conductor is more, automatically it can hold more charges, because whatever charge that we give will reside only on the outer surface. When the size of the conductor increases, the surface available for the charges will be more. Therefore, more charges can be put on the conductor, okay, because of its greater surface area. That's why size definitely decides the capacitance of the conductor. Shape, when you consider, only thing is, if the conductor is having sharp edges and corners, charges leak into the surroundings. Okay, because of point of action of charges. Okay, lightning conductors ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Okay, lightning conductors ಎಲ್ಲ sharp edges ಇರೋದ್ರಿಂದ basically it helps. Okay, therefore, whenever the given conductor is of suitable shape, then only it can hold charges to greater time interval. If it is having sharp edges and corners, charges whatever we give gradually leak into the surroundings. Okay, that's why shape also decides. Directly it may not this one, but to what extent it can, to what time interval it can hold the charges will be decided by it. And then surrounding medium.
if the surrounding medium is a dielectric one, and if its dielectric constant is more, automatically it can hold more charges. Because in the first question I discussed about dielectric strength, which decide the strength of the electric field a medium can withstand. Once we start giving charges to a conductor, electric field around it also increases. If the dielectric constant of the medium is more, automatically the dielectric strength of the medium will also be more. That means the medium will also be having the the electric field that we get in the medium will be less. Therefore, it can make more charges to more electric field we can generate. Okay, still the effect on the surrounding one will be less. That's why the electric medium plays an important role. And then if we consider any charged conductor, and near that one if you bring uncharged conductor, it also decides the or will be in a position to change the capacitance of the given conductor. In fact, once we bring a uncharged conductor near a charged conductor, because of induction, charges will be induced on the uncharged conductor. In fact, if the charged conductor is having positive charge, near this one, the surface of the conductor which is close to it, electrons will be there, and on the other side, positive charge develops. Okay, and because of this one, the net electric potential of the charged conductor decreases. Already I mentioned capacitance of a conductor is Q by V. Therefore, once the potential decreases, automatically the capacitance of the given conductor increases. Therefore, by bringing a uncharged conductor near a charged conductor, it is possible to increase the capacitance of the conductor. You can add more charge without any problem. Okay, the significance of a conductor placed near a charged conductor. Therefore, because of all these reasons, we can understand that all the factors that have been given, A, B, C, are required. Therefore, all this is the answer, and the correct option is D. Yes. The dimensions of capacitance are, okay, already I mentioned about the unit. Faraday is the unit. Okay, but now we have to consider the dimensions. But before going to the dimensions of the capacitance, let us consider the dimensions of the potential difference or potential. Already you know potential difference or potential is the ratio of the work to the charge. Okay, that's why potential difference, if we consider our potential, its dimension will be ml square t to the power minus 3 a to the power minus 1. Okay, already you know charge can be replaced by the dimensional formula of charge is AT. But capacitance is given by Q by V. But just now I have written V is equal to W by Q. Okay, therefore you can simplify it as Q square by W. Okay, that's why AT square whole square AT ml square t to the power minus 2, which is the dimensional formula of work. Therefore, when you simplify, you'll get m to the power minus 1, L to the power minus 2, t to the power 4, a square. Okay, this is the dimensional formula. And if you observe the option, B is the correct one. Okay, in fact, the first option I think is for electric field. Okay, and the third option, if we consider m0 L to the power minus 2, AT is there. Okay, AT is the charge. L to the power minus 2, area inverse. Okay, dimension. Therefore, charge per unit area, that is specific charge, surface charge density, charge present per unit area. Okay, now let us move on to the next one. 8 drops of mercury of equal radii possessing equal charges combine to form a big drop. Then the capacitance of bigger drop compared to capacitance of each individual small drop is. In the previous discussion already, I mentioned about the spherical charge drops combining to form a bigger drop and how actually the variations will happen. And already you know, if n charged drops are basically made to combine, each of carrying small charge, that's charge small q and radius. Okay, basically the total charge that we get as charge is additive is n times the charge. Okay, and basically the potential in we consider, it will be n to the power 2 by 3 V. Okay, all the variations already have discussed. Here I have given the other variations also, other relationship also. Total charge already I mentioned, it is n times the charge.
Total capacity, if we consider, it will be n to the power 1 by 3 into C, where C is the capacitance of the individual small drops. Therefore, capacity will be n to the power 1 by 3 C. Potential, if we consider, already I discussed this one in the previous class, that is n to the power 2 by 3 V. That is, potential of the bigger drop will be equal to potential of the smaller drop into n to the power 2 by 3, where n is the number of drops already you know. Surface charge density, if we consider, it will be equal to 1 by 3 into sigma, where sigma is again the surface charge density of the smaller drop. Total potential energy, if we consider, it will be equal to n to the power 2 by 3 into U. Remember, if you can remember these relationships, then it will be very easy. Okay, now let us come to this actual problem. Capacitance already you know is 4 pi epsilon naught into R. Therefore, capacitance is directly proportional to R. But already I have given the idea, when the drops combine to form a bigger drop, volume of the bigger drop will be n times the volume of the small drops. Okay, and therefore radius of the bigger drop, already I mentioned, will be equal to n to the power 1 by 3 times the radius of the smaller drop. Okay, because of this, capacitance of the bigger drop by capacitance of the smaller drop will be equal to radius of the bigger drop by radius of the smaller drops. Okay, that's why RB by RS is there. RB by RS, according to this equation, is simply n to the power 1 by 3. That's why capacitance of the bigger drop will be equal to C8 to the power 1 by 3 into CS 8 to 8Q. And already in the previous class also mentioned, whenever you come across problems like this, whatever number they give, will be having their cube roots. Okay, ಆ ತರ numbers ಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ 8 to the power 1 CS. If you can remember this one, capacitance of the bigger drop will be n to the power 1 by 3 into capacitance of the smaller drop. Then within 1 second you can write the answer. Therefore it is 2 CS. Okay, twice the capacitance of the smaller drop. Okay, that's why in the given option C is the correct answer. Yes, now let us move on to this one. In the previous class also I mentioned, usually a graph related questions will be there. Here is one such question. The graph of capacitance of a spherical conductor versus its radius is, okay, you know the expression, C is equal to 4 pi epsilon naught R. Therefore C proportional to R means C a constant into R. Whenever you come across an equation like this, it is of the form y is equal to mx. Okay, already you have this idea in mathematics. Whenever the equation is y is equal to mx, that is linear, and if it is y is equal to mx, it has to be a straight line passing through the origin. In fact, if the radius is 0, capacitance has to be 0. That means once the radius of the conductor is 0, its capacitance will also be 0. That's why it has to pass through origin. Therefore, y is equal to mx equation form. Therefore, it is a straight line passing through origin. But instead of asking you to consider the shape of the graph of C versus R, if it is given for C versus 1 over R, already you have given the idea C is equal to a constant into R, that is y is equal to mx form. But if you take x to this side, you'll get y by x is equal to a constant, or y into 1 over x is a constant. Whenever you come across an equation like this, basically you'll be getting equation like this, because once R becomes infinite, 1 over R becomes 0, therefore it will be going for infinity rectangular hyperbola. Okay, same type of questions can always be asked in case of the relationship between pressure and volume. ಆ ತರ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. C versus 1 over R, x into y is equal to constant. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it has to be rectangular hyperbola. Okay, just for additional information I have given it. Therefore, for the 7th question, answer is C. It is a straight line passing through origin. Just you have to consider the equation, and then you have to give the, or you have to consider the shape. Yes, SI unit of farad is not equivalent to, already you know SI farad is the unit of capacitance, but we have been asked to identify the unit which is not equivalent to that one. But once you consider the first option, that is Q by V, definitely it is the having the dimensions of the capacitance, because C is equal to Q by V. Capacitance itself is Q by V.
Therefore, farad will be the unit for it. But similarly, when you consider C is equal to Q by V, for V you can substitute W by Q. Therefore, it becomes Q square by W. Therefore, Q square by Joule, because work has been represented as J. That's why Q square by J will also be possessing the dimensions of the unit of capacitance only. Similarly, C is equal to Q by V we have. Okay, therefore, we can always multiply and divide this one by V. Then we'll be getting QV by V square. On simplification, you'll get W by V square. Okay, therefore, J by V square will also be possessing the dimensions of capacitance only. Okay, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ Q square by J is having the dimensions of capacitance or the unit of capacitance. J by V square will also be possessing the unit farad only. But if we consider the option QV square, definitely it will not be having the dimensions of the farad. The SI unit will not be that of farad. Okay, that's why the answer is D. Yes, but here let us consider some ideas before moving on to actual capacitance related question. Already you know capacitor is basically a device which is used to store charges, that is large amount of charge we can hold for a smaller potential. C is equal to Q by V. Okay, if we can hold more charge at lesser potential, automatically the capacitance of the given conductor will be more. That's why capacitors are basically constructed to store more charges at lesser potentials. Okay, the quantity of charge that can be given to a conductor is limited by the fact that every dielectric medium becomes conducting at a certain value of the electric field. When you consider a capacitor, usually it will be having two conductors. In between, some medium will be there, whether it is dielectric or simply the air. But once we start giving charges to the this one conductor, or when we start charging the capacitor, electric field will be there between the plates, and the medium will get definitely influenced by it. But once the electric field crosses the dielectric strength of the medium, automatically it becomes conducting one. That's why it is not possible to make infinite amount of charge to be stored on a given conductor. For every capacitor, depending on the medium that we have utilized, there will be some maximum charge that we can store, or maximum potential difference that has to be there, because V is equal to E is equal to V by D. Therefore, V is equal to, or E is equal to V by D. Therefore, not only charge is having some maximum value, even the potential difference that can be produced between the plates of the capacitor will also be fixed. Okay, there will be a value which will be decided by the dielectric strength of the medium used between the plates. Greater the dielectric strength, greater will be the amount of charge that we can store, or greater will be the potential difference to which we can charge the given capacitor. And capacitance of a capacitor, if we consider, definitely directly proportional to area, because already you know the expression C is equal to epsilon naught A by D. Okay, the formula you know. Therefore, surface area, once it increases, basically the area available for storing the charge increases. Therefore, capacitance increases, inversely proportional to distance between the plates. Okay, once the distance between the two plates decreases, automatically the electric field that we get between the plates of the capacitor for given potential difference also increases. Okay, therefore, basically they have this variation will be there. In fact, as this other conductor is brought near a charged conductor, closer it, lesser will be the potential difference. Okay, more decrease in potential difference, potential will be happening over the charged conductor. Hagagi D ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, directly proportional to dielectric constant of the medium present between the plates. Okay, parallel plates capacitor, if some medium is filled completely, basically K into epsilon naught A by D. If it is air or vacuum, K will be 1, therefore Z will be equal to epsilon naught A by D. And if we have introduced, or if we introduce some dielectric slab of certain thickness in between the plates of the capacitor, which was initially containing air, then variation will be there. I have given the formula, but usually remembering all the formula like this will be difficult. Just I have given the formula. Okay, if you can remember it, it's fine. Otherwise, I'll explain how to work out the problem without going for this formula.
capacitance of a parallel capacitor filled with a conducting slab of thickness T, how actually it varies. And in fact, conducting thickness of T and D is the separation. You just observe this formula. The significance is there. If the thickness of the medium becomes equal to the separation between the conductors itself, that means if T becomes equal to D, then this will be 0. Okay, ಇದು 0 ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದು ತಗೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. That is F is equal to Q square by 2A into epsilon naught. Okay, I will quickly explain how we get it. Expression for force is Q into E, charge into E. Plates of the capacitor ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ Q ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ Q ಇರುತ್ತೆ. But here we have been asked to consider the force between the plates of the capacitor. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಲೇಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ನೋ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಎನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಗ್ಮಾಗೆ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then you'll be getting this expression. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನೀವು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, Q square by 2 epsilon naught into A. ಓಕೆ, ಅವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ 2-3 ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. therefore you remember this. Okay, now here is the question. On placing a dielectric plate between the plates of a charged capacitor, its capacity, charge, potential difference, and energy stored. All these ideas have been given. Okay, in the first option, capacity decreases, charge remains. Different options are there. Now let us try to understand what actually happens on introducing a dielectric plate between the plates of a charged capacitor. When you observe this question, okay, we were having a charged capacitor and a dielectric medium was introduced. That means there is no contact of the charged capacitor with the source. Source ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ and we are just introducing the dielectric medium. ಮುಂಚೆ ಏರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Afterwards a dielectric medium is being introduced. If that is the case, then let us see what actually happens. Once you introduce the dielectric medium between the plates of the capacitor, automatically the potential differences decrease. Potential difference decreases. Okay, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ by dielectric polarization we get electric field in a direction opposite to the field that is already present between the plates of the capacitor. Okay, and thereby the net electric field present between the plates of the capacitor decreases. Therefore the potential difference also decreases. Okay, therefore potential difference ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು on introducing the dielectric medium because of dielectric polarization. Next, charge on the plates of the capacitor. Already I mentioned the capacitor has been removed from the contact with the source. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ electrons present on the plate connected to the positive plate will be transferred onto the plate connected to negative terminal. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ electron is transferred, automatically the potential difference starts developing. Okay, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೋರ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ potential difference increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. At one particular stage, the potential difference between the plates of the capacitor becomes equal to terminal potential difference of the source. Current electricity ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ potential difference between the plates of the capacitors equal ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ there will be no further transfer of electrons from one plate to another and the charging process will be completed. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ,
ಅದನ್ನ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತಂದು ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, therefore charge won't change when you introduce just the dielectric medium in between the plates of the charged capacitor. Next, ಚಾರ್ಜ್ ನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ, C is equal to Q by V. ಆದ್ರೆ V ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಇಂದ, therefore capacitance of the capacitor definitely increases. ಓಕೆ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಕೆ ಎ ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ ಬೈ ಹಾಫ್ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ decreases because in case of a charged capacitor energy will be stored in the form of electric field. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ dielectric medium being introduced between the plates of a charged capacitor. Here is, and therefore the answer is C. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಈ 4 ಕೂಡ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Here is another question, but idea. Conductor, a condenser is charged. Condenser means a capacitor is charged by connecting it to a battery. Keeping the battery intact, a dielectric is placed between the plates of the capacitor. Then, ನೋಡಿ previously dielectric medium na charged capacitor plates madhye introduce ಮಾಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ now the capacitor is still in contact with the source. Okay, source ಜೊತೆ connection ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೋರ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ದ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ once the potential difference decreases to a value less than the terminal potential, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ the charge that is being stored on the capacitor is increasing. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಟ್ಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, at one again the potential difference between the plates of the capacitor comes back to the value equal to terminal potential difference. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಗೇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದರಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ, ಕ್ಯೂ ಸಹ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ವಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ, ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, therefore capacitance increases. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನು, ಸೋರ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Therefore, the answer for this 10th question is B. Yes. Here is the next one. A parallel plate capacitor has a capacitance of 50 microfarad in air and 110 microfarad when immersed in oil. The dielectric constant of the oil is, okay, we have been asked to calculate the dielectric constant of the oil that has been introduced between the plates of the capacitor. If it is a capacitor with air as the medium, already you know the capacitance is given by epsilon naught A by D. For capacitance with some dielectric medium is given by the expression K into epsilon naught A by D. ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ K, the dielectric constant of the medium, will be equal to capacitance of the capacitor in the with given medium divided by capacitance of the same capacitor with air as the medium, air or vacuum as the medium. Again, the ratio of the capacitance of a given capacitor with the dielectric medium by the capacitance of the same capacitor with air as the medium gives dielectric constant. Okay, ಇದೇ ತರ ಐಡಿಯಾನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತು. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ air divided by force between the two charges in the given medium gives dielectric constant ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ capacitance of the given capacitor with medium as the dielectric one to the capacitor with air basically gives the value of K. 110 by 50 is there, therefore 2.2 microfarad ಎರಡಕ್ಕೂ ಅದೇ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Therefore 2.2 is the capacitance, dielectric constant of the oil that has been introduced between the plates of the capacitor. The next one, the capacity of a parallel plate capacitor with no dielectric but with a separation of 0.4 centimeter is 2 microfarad. ಅಂದ್ರೆ with air ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ the capacitance is 2 microfarad. The separation between the plates has been given as 0.4 centimeter. The separation is reduced to half and it is filled with a dielectric of value 2.8. Separation na ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಪರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Because C is inversely proportional to D. ಇದು ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡದಲ್ಲೇ ಬರೀ ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಫ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಪರೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ D/2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ D/4 ತಂದಿಟ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ there is a easy that means we can easily change the capacitance. Okay, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಪರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. This idea is being used in regulating the speed of the fans. ಆ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇವುಗಳು, ದೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದರುತ್ತೆ, ನಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸಪರೇಷನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಅದಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನಿಮ್ಗೆ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ XC is equal to 1/2πfc. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ AC ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹೀಗೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ನ. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟು AC ಡಿಕ್ರೀಸಸ್.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮ್ಗಿದೆ. ಇದೇ ತರ ಇದನ್ನ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ ಅದು ಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವುಗಳು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ. ಮುಂಚೆ ದಪ್ಪ ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಟಕ್ 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 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಕಾಯಿಲ್ ಇತ್ತು, ಟರ್ನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡೋರು. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಐಡಿಯಾನ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಫೋರ್ 2ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ. ಓಕೆ, ಡಿ ಇಂದನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಂದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5.6 ಓಕೆ ಇದೆ, 11.2 ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ 1/11.2 ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಏರಲ್ಲಿ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ಸಲಾನಾಟ್ A/D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2 ಮೈಕ್ರೋ. ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆ ಎಫ್ಸಲಾನಾಟ್ A/D. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.8, ಎಫ್ಸಲಾನಾಟ್ A D/2. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.4 ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದರಿಂದನೇ 5.6 ಎಫ್ಸಲಾನಾಟ್ A/D ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 5.6 ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ. ಅದ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಫ್ಸಲಾನಾಟ್ A/D, ಅದು 2 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 5.6 times 2, that is 11.2 microfarad. Okay, this is the capacitance of the given capacitor after decreasing the separation to half the initial value and introducing a medium of dielectric constant 2.8. ಹಾಗಾಗಿ dielectric constant ಹೈಯರ್ ಹೋದಾಗೆ capacitance na increase ಮಾಡಬಹುದು. Okay, to whatever value we want. I think for the 12th question, answer is C. Here, the next one. In a parallel plate capacitor of capacitance C, a metal sheet is inserted between the plate, parallel to them. The thickness of the sheet is half of the separation between the plates. The capacitance now becomes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 2 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, D/2 ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ಶೀಟ್ ನ 2 ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಏರ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು D/2. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಜಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು D/4 D/4. ಇದು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. 2 ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೀರೀಸಿಗೆ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ D/2 ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ D/4 D/4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ಸಲಾನಾಟ್ A/D ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿತ್ ಡಿ ಆಸ್ ದಿ ಸಪರೇಷನ್. ಈಗ ಸಪರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, D/4 D/4 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 4C ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 2 ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, C1 C2/C1 + C2 ಐಡಿಯಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ C1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅವುಗಳು ಬಂದಿದೆಯೋ ಇವುಗಳು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2C. ಓಕೆ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಂದೇ, ಸಪರೇಷನ್ ಬರೀ D/2 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ D/2 ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಎಫ್ಸಲಾನಾಟ್ A ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಬರೀ ಸಪರೇಷನ್ D ಬರೋದ್ರಿಂದ D/2 ಆಗಿದ್ರಿಂದ
2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ವೈಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದೇ. ಫುಲ್ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಂದಿಟ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅವಾಗ d/2 ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 13B is the answer for the given question. Now, capacitance of a parallel plate capacitor becomes 4/3 times its original value if a dielectric slab of thickness T is equal to d/2 is inserted between the plates. D is the separation between the plates. The dielectric constant of the slab is ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು d/2 ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಏರಿಯಾನು ಕೂಡ ಏನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಏರಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಇದು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ ಏರು. ಈಗ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ ಹಾಫ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗೋಯ್ತು, ಮಿಕ್ಕಿದ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು, ಒಂದು ಏರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಿಲ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಈಗ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು d/2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏರ್ದ C1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ C2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, C is equal to ε0A/d. ಹಾಗಾಗಿ C1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ε0A ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಹಾಫ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ with separation d/2 and air as the medium is twice the capacitance of the initial capacitor that we are having. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೊಟ್ರೆ K ε0A ಇಲ್ಲೂ d/2 ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 2K ε0A/t ನ C ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು 2C ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಾಗಿದೆ 2KC ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ತರ ಇದ್ದಂಗ ಆಗೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಈ ತರ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, CS is equal to C1 C2 by C1 plus C2. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 4/3 times C ಅಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. C1 C2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get 2KC by 1 plus K. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಏನು ಬೇರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ K is equal to 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ 3 ಇದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು Kಗೆ 2 ಕೊಟ್ರೆ 2 into 2 4 ಆಗುತ್ತೆ, 1 plus 2 3 ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತರ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. therefore K is equal to 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇರೋದು ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. therefore for this question answer is C is the correct option. Next, a parallel plate capacitor with air as the dielectric has a capacitance C. A slab of thickness a dielectric constant K and having the same thickness as the separation between the plates is introduced so as to fill 1/4 of the capacitor. The new capacitance will be ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏರಿಯಾ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಇರೋದು ಪ್ಲೇಟ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇದೇ ಇದೆ, ಸಪರೇಷನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ 1/4. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೈಡ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿತ್ತು ಅದರದ್ದು 1/4 ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಇದನ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂಚೆ ಇದು ಪಿಕ್ಚರು, ಈಗ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂನ ಈ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದ್ರ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ದು ಪ್ಲೇಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ A/4 ಆದಂಗ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇದೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಆದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿತ್ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ D, ಬಟ್ ಏರಿಯಾ A/4. ಇಲ್ಲೊಂದು ಏರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿತ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಗೈನ್ D, ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಾವು 3A/4. ಏನಲ್ಲಿ A/4 ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ಇನ್ನು ಮುಳ್ಕಿದ್ದು 3A/4. ಹಾಗಾಗಿ ಏರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏರಿಯಾ 3A/4 ಆದ್ರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ A/4 ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, C is equal to ε0 A/A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ C1 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ K ε0 A/4. C1 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಆಗ ಬೈ D. ಹಾಗಾಗಿ C1 is equal to ಏನಾಯ್ತು K/4 into C, ಯಾಕಂದ್ರೆ ε0 A/D is C, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ K/4 C ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ದು K/4 ಟೈಮ್ಸ್ C ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಷನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಏರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ε0 A ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ 3A/4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ D ನೇ ಸಪರೇಷನ್, ಅದೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. therefore 3/4 ε0 A/T. ಹಾಗಾಗಿ 3/4 ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ C1 + C2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, Cp is equal to C1 + C2. ಹಾಗಾಗಿ K/4C 3/4C, ಹಾಗಾಗಿ K + 3 into C/4. ನೋಡಿ ಎರಡು ತಿರ್ಗಾ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮೀಡಿಯಂಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, 4 ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಗಳು ಏರಿಯಾಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಬರೀ ಏರ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇನ್ನೆರಡು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂನ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆದಂಗಾಯ್ತು, C1 C2 C3. ಅದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೀಗೀಗ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂನ, ಒಂದ್ರದ್ದು K1 ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು K2 ಇನ್ನೊಂದು K3, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ D ಇದೆ, ಏರಿಯಾಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ C1 C2 C3 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏರ್ ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎರಡು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಆತರ ಆದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಐಡಿಯಾ, ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಓಕೆ, therefore you understand this concept is very important. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Two identical capacitors in series have 3 microfarad capacitance and when parallel 12 microfarad. What is the capacitance of each capacitor? When you consider the capacitors in series, effective capacitance will be equal to C1 C2 by C1 plus C2. 2 ಇದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ C/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅರ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ N ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದ್ರೆ C/N ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು CS C/N. ಹಾಗಾಗಿ 3 is equal to C/2, 2ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ C is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸೀರೀಸ್ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, Cp is equal to N into C. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ 2, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ C. ಹಾಗಾಗಿ 12 is equal to 2C. therefore C is equal to 6 microfarad.
ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಬೇಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಪ್ಪ ಎರಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿರುಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ. ಓಕೆ, simple one is sufficient for calculating it. Therefore, the answer is A in this case. Nodi. N identical capacitors, each of capacitance C, when connected in parallel, give the effective capacitance of 90 microfarad. And when connected in series, give 2.5 microfarad. Then the value of N and C respectively are. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, CP is equal to N into C, CS is equal to C by N ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ CS is equal to C by N. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ತಗೊಳಕ್ ಕೊಟ್ರೆ C by N ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆಪ್ಷನ್ 6 into 15 ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು 690 ಬರುತ್ತೆ. 5 into 18, 15 into 6, 18 into 5. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 90 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಾವುದು ಕೂಡ ಇದೇನೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೋ 90 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೋಚನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 15/6 ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು 2.5 ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು 18/5 ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. 6/15 ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಆಗೋಯ್ತು. 5/18 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ತರ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂಬರು ಕೆಪಾನ್ ಕಂಡಿಡಿದಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಸೀರೀಸ್. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೈ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ CS is equal to 2.5 microfarad, CS is equal to C by N ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ C by N should be equal to CS. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ 15/6 2.5 microfarad is the answer. ಸಾರಿ, 2.5 microfarad ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 6 and 15 are the values corresponding to number of capacitors and the individual capacitance. Yes. Here is the next question. Two capacitors marked 12 microfarad 200 volt and 24 microfarad 200 volt are connected in series. The combination acts as a capacitor with breakdown voltage. Now starting I mentioned madde dielectric strength of the medium present between the plates of the capacitor will decide the potential difference to which it is possible to charge the given capacitor. ಒಂದು ಸಲಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇದನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ 12 microfarad ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸು, 200 volt is the maximum voltage that can be applied across that capacitor. ಅಂದ್ರೆ by mistake if you apply a voltage greater than 200 volt then it's break down. ಓಕೆ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ 200 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೂ ಕೂಡ 200 ವೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ
ಏನ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ, ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ CS is equal to C1 C2 by C1 plus C2 ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕೋಯ್ತು 8 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 8 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿ ನಲ್ಲೂ ಅದೇ, ಸಿ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಒಂದು 400 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 300 ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ total potential difference applied across the combination will be equal to V is equal to V1 plus V2. ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ V1 plus V2 plus V3 ಅಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೂರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ತಗೊಳ್ತೀವ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ, ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, C is equal to Q by V. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ನೀವೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ V is equal to V1 plus V2 ಬರೀತೀವಿ. V1 ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, Q by C1 ಅಂತೀವಿ, V2 ಗೆ Q by C2 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ voltage across the first capacitor is equal to charge divided by its capacitance. ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ V1 is proportional to 1 over C1. ಅಂದ್ರೆ in case of series combination, potential across any capacitor is inversely proportional to its capacitance. The meaning is, smaller the capacitance of a given capacitor present, greater will be the potential drop across it. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟು ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ, ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ 12 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, 24 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 12 ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 24. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್. ಡಬಲ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಿಂತ ಅರ್ಧ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಏನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೋ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಒನ್, ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ V ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸಾರಿ 2V ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ V ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ 2V ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ V ಅಷ್ಟು. ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು 200 ವೋಲ್ಟ್, ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ 200 ವೋಲ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು 400 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 400 ವೋಲ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏನ್ 2V ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 200 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2V 200 ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು V ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು 100, ಅಂದ್ರೆ 200 plus 100 ಟೋಟಲ್ 300. That means you can apply a maximum voltage of 300 volt ಅಷ್ಟೇ. 300 ಗಿಂತ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ 200 ವೋಲ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ಓಕೆ. ಒಂದು 12 ಇನ್ನೊಂದು 24 ಆಗಿದ್ರಿಂದ 12 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ 24 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಡಬಲ್ಲೋ ತ್ರಿಬಲ್ಲೋ ಏನಾರು ಇರಲಿ, ಬಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ 200 ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 2V ಅಂತ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದು 200 ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ V ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 100. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 200 ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 100, ಎರಡರದ್ದು ಸೀರೀಸ್ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ 300, ಓಕೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ
ಅದೇ ಐಡಿಯಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, Q/C1 Q/2C1 ಹಾಫ್ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 300 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಿತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗ 400 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಎರಡೆರಡಕ್ಕೂ 200 ಬರ್ತಿತ್ತು, ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ 400 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಬಲ್. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಸಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆ ತರ ಬಂದಾಗ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The ratio of the voltages in case of series combination will be equal to inverse ratio of their capacitances. The very very important formula that you have to remember. In combination related questions ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ V1/V2 ಅಂದ್ರೆ V1 is 2V2 ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ 2V1 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ V2V ಆದ್ರೆ V1 2V ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ 2V ಅನ್ನೋದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 200 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ V 100, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳಿದ್ದು 100 ಇಲ್ಲಿ 200 ಎರಡು ಸೇರ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 300 ವೋಲ್ಟ್. Therefore C is the correct option. Yes, an electric circuit requires a total capacitance of 2 microfarad across a source of 1000 volt. Large number of 1 microfarad capacitances are available, each of which would break down if the potential is more than 250 volt. How many capacitances are required to make the circuit? ಇದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಇದೇ ಟೈಪ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ. ಏನು ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ 1000 ವೋಲ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬರೀ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇರೋ ಮಾತ್ರ. ಆ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಏನ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, they are having the breakdown voltage of 250 volt. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ದು 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. ಎರಡು 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನ ಪ್ಯಾರಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಈಸಿ ಮುಗಿದೋಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ 1 ವೋಲ್ಟ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಎರಡನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು 1000 ವೋಲ್ಟ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಒನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ಗೂ 1000 ವೋಲ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ಗೂ 1000 ವೋಲ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಜಸ್ಟ್ 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ 250 ವೋಲ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಈ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹಾಕೋಣ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹಾಕೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ 1000 ವೋಲ್ಟ್ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಬದಲು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಎರಡೇ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ತರ ರೋಸ್ ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ 1000. ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 250 ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ರೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು 1000/250 4. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ,
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗೋಂಗಿರಲ್ಲ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2.5 ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ 2.5 ಅಂತ 2 ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನು 3. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ 4 ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಎ ರೋ 4 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ 4 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ? C/N ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಒಂದೊಂದ್ರದ್ದು 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ, ಆ ತರದ್ದು 4 ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. therefore capacitance that we get is C/4, that is 1/4 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಹಾಗಾಗಿ 1/4 ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೋಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 1/4 ಎಷ್ಟು ಆ ತರದ ರೋಸ್ಗಳು ಹಾಕೋಬೇಕು? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, M is equal to 2 microfarad total capacitance by each capacitance of the each row. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1/4. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 1/4 ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರೀ 2 ರೋ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1/4 ಕಾಲು ಸೇರಿ ಹಾಫ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ 1/4 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ 4 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ 8 ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 4 ಇರೋದು 1 ರೋ, ಆ ತರದ್ದು 8 ರೋಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಆದ್ರೆ 8 ರೋಸ್, ಈಚ್ ರೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 4. therefore total number of minimum number of capacitors that is required, number of capacitors required for this purpose is 32. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದು 4 ಬಂತು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ 3.5 ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದಿದ್ರು 4 ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. 2.5 ಬಂದಿದ್ರೆ 3 ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆ ತರದ್ ಆ ರೋ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಆ ತರದ್ ರೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ರೋದು ಏನಿದೆ ಆ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ 2 ನಂಬರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಯು ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, 32. therefore for the 19th answer is D. Next, the charge deposited on 4 microfarad capacitors in the circuit is, ಆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. 12 ವೋಲ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನವರು 4 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ. Charge on a capacitor will be decided by its capacitance and the voltage that is appearing across it. C is equal to Q by V, Q is equal to CV. Capacitance 4 ಇದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 4 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ಗೆ? ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಈ 4 and 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು? C1 plus C2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 + 2 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಅಂದ್ರೆ 2 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, when you connect the capacitors in series, it divides the voltage. Identical capacitors ಆದ್ರೆ it divides the voltage into as many number of parts as the capacitors are there. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 12 ವೋಲ್ಟ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ಗೆ 6 ವೋಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ 6 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
But in parallel combination, voltage appearing across both the capacitors will be same. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 microfarad ಗೂ 6 voltage 6 volt, 2 microfarad ಗೂ 6 volt, 6 microfarad ಗೂ 6 volt. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 4th ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು 2 microfarad ಮೇಲೆ ಏನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 6 microfarad ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ 4 microfarad ಗೆ ಈಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 6. ಹಾಗಾಗಿ Q ಇಂಟು ವಿ, ಸರಿ, C is equal to Q by V, Q is equal to CV. ಹಾಗಾಗಿ 4 into 6 24 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ 2 into 6 12 microfarad, ಅಂದ್ರೆ 2 microfarad ಅಲ್ಲಿ 12 microcoulomb, 4 microfarad ಅಲ್ಲಿ 24 microcoulomb. 6 microfarad ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ 6 into 6 ತಾನೆ, 6 ವೋಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ತಾನೆ, 36. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 36, ಇವೆರಡರಿಂದನೂ 36 ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. 24 plus 2, Q1 plus Q2 has to be equal to total charge. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ 24, ಇದರಲ್ಲಿ 12 ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? Q is equal to Q1 plus Q2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ? V is equal to V1 plus V2. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Q is equal to Q1 plus Q2 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ of the capacitance will be equal, combination will be equal to charge present on individual capacitors. Series combination ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ is the charge on one capacitor only. ಓಕೆ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದಾನೇ ಬೇರೆದ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದೇ. ಇನ್ನು ಇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಂದನೂ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ Q ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ gives the total charge. Okay, therefore ಇಲ್ಲಿ Q1 plus Q2 ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ C is equal to Q by V ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ Q is equal to CV ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ Q1 ಗೆ C1 into V, Q2 ಗೆ C2 into V ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. V ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ is directly proportional to capacitance. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ is inversely proportional to capacitance. But in parallel combination, charge on any capacitor will be directly proportional to its capacitance. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 4 microfarad ಅಲ್ಲಿ 24, 2 microfarad ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಧ. ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, 2 microfarad ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂಥರ, ಇದ್ರ 6 microfarad, ಹಾಗಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ 4 24 microfarad coulomb. This is, therefore the answer is B. Now all capacitors used in the diagram are identical and each is of capacitance C. Then the effective capacitance between the point A and B is, ನೋಡಿ ಇದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರದ್ದು ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಂದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಬಂದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಂತ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಉಪಯೋಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನು ಎರಡೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಬರೀ ಒಂದು ವೈರು. ಒಂದು ವೈರ್ ನ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಒಂದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದೊಂದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ ಈ ನೋಡಿ, ಈ ಎಂಡ್ ಇತ್ತು, ಈ ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಈ ಎಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಂಗ ಆಯ್ತು.
ಈಗ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಟೂ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಂಗ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ಅದೇ ತರದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ 1 2 3 ಕೆಲವುದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಈ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮೂರ್ದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆದಾಗ ಎನ್ ಸಿ ತಾನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ 3C ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರದ್ದು 3C, ಇದ್ರದ್ದು 3C. ಹಾಗಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, C/N. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3C ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ 3C/3 ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3C/2 ಬರುತ್ತೆ. 3C/2 ಅಂದ್ರೆ 1.5C. therefore the effective capacitance of this capacitance is 1.5C only. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಐಡಿಯಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಿಷ್ಟೇ. ಬರೀ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಸೇಮ್ ಐಡಿಯಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರದ್ದು ಸಿಗಳು ಸೇರಿ 3C ಆಯ್ತು. ಈ ಮೂರು ಪ್ಯಾರಲಲ್ 3C ಆಯ್ತು. ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3C/2 1.5C. ಓಕೆ, ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬರೀ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ 3C ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಇದು 1.5C ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾರು 3C/3 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ C ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ 3 3 6 3 9 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು, ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದ್ರದ್ದಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೇನು, ಇದರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಒನ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿದು ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವ್ದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀರೀಸು, ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಇಡೀ 1.5 hours ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಮಾಲರ್ ದನ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, that point you must remember. Yes. N identical capacitors are grouped in series. N such capacitors are grouped in parallel. Andre total agi N and N ಎರಡು. Okay. First N capacitors are in series. Second N capacitors are in parallel. All are identical. These two groups are connected in series. The effective capacitance of the combination is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, CS is equal to C/N. Second N capacitors are parallels, therefore effective capacitance is NC. But these two are in series ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ effective capacitance of the total combination is CS into CP by CS plus CP.
Okay, substitution ಮಾಡಿ simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get nc by 1 plus n square. Okay, nc by 1 plus n square ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ 22c. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ n ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅವೆರಡನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ c/n ಅವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ c/n plus c/n. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ 2c/n ಬರ್ತಾ ಇತ್ತವ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Now the capacitors 3 microfarad and 15 microfarad are connected in series to a voltage source 100 volt. The charge on 15 microfarad capacitor is, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ಏನು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 3 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 15 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಟು 2 parts. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಸೀರೀಸ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, 15 ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಾಗ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು 3 ಇದೆ, ಇದು 15, 5 times ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, 15 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರದ್ದು 5 times more voltage will appear on 3 microfarad. ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 15 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ಗೆ ವಿ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ 3 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ಗೆ 5v ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5v plus v 6v. ಆ 6v ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 100 ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು? v ಅಂದ್ರೆ 100/15, ಸಾರಿ 100/5, ಸಾರಿ 6. 100/6 is the voltage that appears across 15 microfarad. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ 5 times. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ 500/6 ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು? 15 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 15 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 100/6. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನು? ಇಂಟು 15 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. CS is equal to effective capacitance ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? 2.5 microfarad. Charge in each capacitor will be same and it will be equal to FFT capacitance into voltage. ಹಾಗಾಗಿ 2.5 × 10⁻⁻6 into 100. Therefore 250 microfarad. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಆ ತರ ಐಡಿಯಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗ V1/V2, V1:V2 is C2:C1. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆದ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 capacitors 4 microfarad, 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series to a 20 volt source. The charge on the middle capacitor is, ಎರಡು ಕೊಟ್ಟರು ಆಯ್ತು, ಈಗ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, 4, 6, 12 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಆ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, 4 × ಅಂದ್ರೆ 1.5 times ಆದಂಗಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 3 times. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? 4 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6ಗೆ. ಫುಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು 12 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ ಮಿಡ್ಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು 1/CS is
ದಿಸ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ 12 ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. LCM ತರ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ 3 + 2 + 1 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ CS is equal to 12/3 + 2 5 + 1 6, that is 2 microfarad. ಹಾಗಾಗಿ effective capacitance of these 3 capacitors in series is 2 microfarad. ಆದ್ರೆ charge on each will be equal to effective capacitance into voltage, that is 40 microcoulomb is the charge on the capacitor. ಮಿಡ್ಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಮೇಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Okay, now here is another important combination of capacitors. In the finite network of capacitors shown, the effective capacitance between the point A and B is illond infinite network. ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 and 2 ಈ ತರದನ್ನ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ಲ್ಯಾಡರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲ್ಯಾಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದೇ ಐಡಿಯಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ಏನಾರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಸಿ is the effective capacitance that we get for because of the infinite network that we are been given with. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಸಿ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕಿತ್ತಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕದ ಮೇಲೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಹಂಗಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವು, ಈ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬರೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಐಡಿಯಾನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿ ಬರುತ್ತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣನೇ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಿ ಇದೆ, ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇದನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಗ ಫೈನೈಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 2 microfarad and this C are in parallel. ಹಾಗಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? C+2. ಬಟ್ ಈ C+2 + 4 and 4 ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 4CP/4 + CP ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ CS ನ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಸಿ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ CPಗೆ C+2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ C is equal to -4 is not at all possible. Okay, ಹಾಗಾಗಿ C is equal to 2. Therefore, the effective capacitance of the combination is 2. Okay, I repeat the explanation again because it is very important one. Whenever you come across a combination like this, you remove or you consider a value equal to the capacitance that you consider here. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಸಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ 3 ಕೂಡ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿ ಇದೇ ಐಡಿಯಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ, ಇದು ಸಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. Therefore, the answer for this is D. Next, total energy stored in the condenser system shown in the figure will be energy related question. What is the expression for energy? Half CV² ಗೊತ್ತು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇಂಟು V², half C into V².
ಆ ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಏನೋ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ 6 and 3 ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 6 into 3 by 6 plus 3. ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6 into 3 by 6 plus 3, 18 by 9 ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 and 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು. 2 and 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್? 4 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಓಕೆ, 2 and 2 4 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಫ್ ಸಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು 4 into ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4, ಅಂದ್ರೆ 16/2 ಅಂದ್ರೆ 8 ಮೈಕ್ರೋ ಜೋಲ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಎಸ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, ಸಿ ಪಿ 2 + 2 4 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಸಿ ಪಿ ಇಂಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 × 10⁻⁻6 joule. Therefore, the total energy stored in the combination is 8 microjoule. Right? ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ. 4 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್. For balancing a V-Stone's bridge, ratio of the resistances of the two must be equal to the ratio of the other two. Whenever that happens, the current through the galvanometer will be 0 ಅಂತ. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಆ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವೋ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಐಡಿಯಾನ ಇಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಅಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? 0 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಆಗಿದ್ರಿಂದ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟು ಆ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗೇನಾಯ್ತು? 3 and 6 ಇದೆ, 6/3 ಅಥವಾ 3/6. ಓಕೆ, ಏನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂತು? 3/6 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 4/8 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಫೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ವೆನೆವರ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ of this point will be same as the potential of this. ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಇದೇ ಅವಲ್ಲೂ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ 2 ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದು ಇದ್ದು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. And once you remember this, then it becomes easy. ನೋಡಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಕದೆ. ಓಕೆ, once it happens, okay, immediately it becomes this one. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 and 6 ಸೀರೀಸ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 3 into 6 by ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು 2. 4 and 8 ಸೀರೀಸ್. 4 8s 32, 4 + 8 12, 32/12 ಅಂದ್ರೆ 8/3. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ 2 + 8/3, ಇಟ್ ಈಸ್ 14/3 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a capacitor of 20 microfarad is charged up to 500 volt, is connected in parallel with another capacitor of 10 microfarad, which is charged up to 200 volt. The common potential is, no, 20 microfarad has been connected, charged to 500 volt. 10 microfarad has been charged to 200 volt. But these two are being connected together now. Okay. ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ
ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ C1V1 plus C2V2 by C1 plus C2. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, Q1 plus Q2. Since the capacitors are in parallel, effective capacitance C1 plus C2. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ is total charge by total capacitance. That is the formula that has been used. ಹಾಗಾಗಿ C1V1 plus C2V2 by C1 plus C2. Therefore, this is the expression. Substitution ಮಾಡಿ, simplify ಮಾಡಿ, 400 volt. You remember this one. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, C1V1 by C1 plus C2. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. If the charge on a capacitor is increased by 2 coulomb, the energy stored on it increases by 21%. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನೋ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನು 2 ಕೂಲಂಬ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ 21% ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿತ್ತು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಇದು ಕೊಟ್ಟರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 2 ಕೂಲಂಬ್ ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಬಂತು ಅದು 21% ಒರಿಜಿನಲ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ half Q² by C. ನೋಡಿ, 3 ಫಾರ್ಮ್, half CV², half QV, ಇನ್ನೊಂದು half Q² by C. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಒಂದೇ, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? U2 by U1 ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಬೈ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿರೋದು ತಾನೆ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ Q2 by Q1 ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ U2 by U1 is equal to Q2 by Q1. ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Q2 by Q1, ಯಾಕಂದ್ರೆ U2 by U1 ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ Q2 by Q1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋಗೆ 1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಂದ ಈ ರೇಷಿಯೋನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲೇ ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಮುಂಚೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ -1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಇದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1- ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. U2 by U1 -1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ -1 ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ RHS ಅಲ್ಲೂ -1 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಇದ್ರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್? U2 by U1 -1 ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ U2 - U1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ U2 - U1 ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ, U1 ಅನ್ನೋದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್. ಆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ನ 100 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 21%. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ನ 100 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರದೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 21 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0.21. ಅದೇ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ 0.21 is q2 by q1 square minus 1. ಹಾಗಾಗಿ q2 is equal to 1.21 to the power 1 by 2. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1.1 ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ 1 ಕಳಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. 1.21 ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1.1 is equal to q plus 2 by q. ಹಾಗಾಗಿ q is equal to 20c. Okay, therefore original charge is 20 coulomb. Okay, this is how you can simplify. Okay, ಹಾಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. A capacitor of capacitance 1 microfarad is charged to 30 volt and the battery is then disconnected. If it is connected across a 2 microfarad capacitor, energy lost by the system is. Previous one problem ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡು ಕೇಳಿ. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಹಾಫ್ C1V1 ಸ್ಕ್ವೇರು ಅಂದ್ರೆ 450 ಮೈಕ್ರೋ ಜೌಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? C1V1 ಪ್ಲಸ್ C2V2 ಬೈ C1 ಪ್ಲಸ್ C2. ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 1 into 30 by 1 plus 2, that is 10 volt. What is the common potential? 10 volt. ಮುಂಚೆ 30 ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಬರೀ 10 volt ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು CP ಇಂಟು VC ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಫ್ ಇಂಟು CP ಅಂದ್ರೆ 1 plus 2 ಇಂಟು CV ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 150 ಮೈಕ್ರೋಜೋಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 450 ಮೈಕ್ರೋಜೋಲ್. Because of its connection to uncharged capacitor, energy stored in the capacitor has decreased to 150 microjoule. Andre the system has lost 300 microjoule. Okay, ಈ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟು ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ there will be loss of energy because of the combination and the loss is 300 microjoule. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ C1V1 ಪ್ಲಸ್ C2V2 ಪ್ಲಸ್ D1 ಪ್ಲಸ್ C2. ನೀವು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈ C1V1 ಪ್ಲಸ್ C2V2 ಬೈ C1 ಪ್ಲಸ್ C2. ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದ್ರದ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ರದ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ C1 ಮೈನಸ್ C2, C1V1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ C2V2. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಚಾರ್ಜಸ್, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜು Q1 ಪ್ಲಸ್ Q2 ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Q1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ Q2 ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಲಿಫೈ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. therefore you remember this formula. Here is the next one. A parallel plate capacitor with plates separated by a distance 2 millimeter is charged to 20 volt. The energy density of the charged capacitor is, okay, last part ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Energy density of the capacitor. Energy density of a charged capacitor is nothing but the energy stored per unit volume of the space between the two capacitors, that is plates of the capacitor. Andre energy stored by volume, that is energy density.
ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಡಿರೈವೇಶನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, half epsilon naught E square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ present between the plates of the capacitor is potential difference by distance, d whole square. Substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be getting 4.425 into 10 to the power minus 4 joule per meter cube. ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ is stored in the electric field. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, therefore in this case basically the answer is 4.25 into 10 to the power minus 4 joule per meter cube, energy per unit volume ಹಂಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ therefore the correct option answer is A. Yes, here is a combination. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಈ ಕಡೆ ಈ ತರ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಈ ಕಡೆಲೂ ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಸ್ಟೋನ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆಲೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನೆವರ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆದಾಕಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಯು ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಈ ಲೈನು ಇಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇದೆ, ಸೀರೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು C/2. ಆದ್ರೆ C/2 C/2 ಸಿ ಆ ತರ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ C/2, ಇದು C/2, ಇದು C/2, C/2, 4 ರೋಸ್ ಇದೆ. 4 ಟೈಮ್ಸ್ ದಿ ರೋ, ದಟ್ ಈಸ್ 2C. ಅಥವಾ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ C/2 C/2 C, ಇದ್ರದ್ದು C ಪ್ಲಸ್ C 2C. therefore ಎನಿ ಐಡಿಯಾ ಯು ಅಪ್ಲೈ. ಈ ತರ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇರೋದು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಅಥವಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸುಮ್ನೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತೆಗೆದು. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಬಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ತೆಗೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. therefore it is 2C is the answer. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಇದೇ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ತರದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು, ಈ ತರದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ACBD ಅಂತ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಮಧ್ಯೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ, ABCD 4 ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಗೆ ವೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಮಧ್ಯೆ 6, ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಮಧ್ಯೆ 6, ಇಲ್ಲೂ 6, ಇಲ್ಲೂ 6. ಇದು ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 20 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ವೀಸ್ಟೋನ್ ಲೈಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವೀಸ್ಟೋನ್ ಲೈಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ರಾರು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಾರು ಬರ್ಲಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಮಧ್ಯದ ತೆಗೆದಾಕಿ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಮಧ್ಯದ ತೆಗೆದಾಕಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರೇಷಿಯೋ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ 20 ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣನೇ 6 and 6 ಸೀರೀಸ್ 3 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, 6 and 3 ಸೀರೀಸ್ 3 ಮೈಕ್ರೋ, 3 and 3 ಪ್ಯಾರಲಲ್. therefore 6 microfarad is the answer. Okay, this is about the discussion. Okay, this completes the discussion of all question. Concepts are very important. Understand the concept. Once you understand the concept, you can work out any number of problems. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.
Okay, in the next classes I will be discussing questions related to current electricity. I don't know, next week ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.